અહીંયા દરગાહમાં કોઈ રહી શકતું નહોતું. એ તો બહુ એ વાત તો બધાને ખબર છે, ગામના બી ખબર છે. કાંઈ રાત્રે કોઈ રહી શકતું નહોતું. તો એમને એવી ખ્વાબમાં આવીને કીધું કે ભાઈ અહીંયા દરગાહ છે, એવો નકશો આવ્યો. અને પછી અહીંયા આવ્યા ખેરવા, અને એમને જે રાત રહેવાનું ચાલુ કર્યું. તો એની મરજી હશે દાદાની, અને એ રોકાઈ ગયા. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अहमदाबाद के औलिया। तो कैसे हो आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरा नाम है आसिफ संधी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत जाहिर सफीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। और जो भी जानकारी हम लोगों को गाँव वाले और दरगाह के जो लोग ट्रस्टी है ना, उन लोगों से जो भी मिली है ना, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जाहिर सफीर जाहिर हुआ है, जैसे बहुत सारे अल्लाह के वली जो है ना, मैंने काफी वीडियो बनाई है, वो जाहिर हुए है। पीर महबूब सैलानी, मैंने एक वीडियो बनाया जो 12 बाबाओं में से एक है। पीर महबूब सैलानी रहमतुल्लाह अलैह जो 12 बाबाओं में से एक है। मतलब अहमदाबाद की बुनियाद रखते वक्त जिन 12 बाबाओं ने दुआ की थी ना, आपको हिस्ट्री मालूम हो तो, कि अहमदाबाद की बुनियाद रखने में 4 अहमद और 12 बाबाओं की दुआ शामिल है। तो उन 12 बाबाओं में से जो एक बाबा है ना, मैं हजरत पीर महबूब सैलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार भी रमगाम है, उनकी हिस्ट्री सेम ऐसी ही है। तो वो भी जाहिर हुए थे। वो किस तरह से जाहिर हुए थे कि वहाँ मतलब जब अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, तो उनकी हुकूमत में खिदमत करने वाले एक भाई थे, बड़े नेक थे, मुसलमान थे। और उस वक्त वहां पे उनके एरिया में ना लोग गाय बछड़े इस तरह से बांध देते थे, वो लोग गंदगी करते थे। तो आप पीर सैलानी बाबा थे ना, वो उनके ख्वाब में आए और उनको बताया गया, पूरी हिस्ट्री बताई कि मैं इस तरह से 12 बाबाओं में से एक हूँ और मेरे मजार यहाँ पे लोग गंदगी करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो उन्होंने मजार ढूंढे और उनकी खिदमत करने लगे। तो ये ऐसे काफी सारे अल्लाह के वली है, उनके इस तरह से ना वाकयात है जो बाद में जाहिर होते हैं। जैसे हमारे पीर में मुसा बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो भी जब उनको जाहिर होना था तो किस पे हुए? एक अंधे ब्राह्मण पे, और उसकी आंखें लौटा दी और उसने नारा लगाया, धूम दादा धूम बुखारी। तो ऐसे सारे वाकयात है ना, आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएंगे। तो ये अभी फिलहाल हम लोग बात करते हैं जाहिर सफीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। जाहिर सफीर जाहिर हुए, इसलिए उनका कोई नाम अभी तक नहीं पता, तो इसलिए अभी जाहिर सफीर कहते हैं। तो आपका संदल मुबारक था। और ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि गांव वाले जो है ना, वो अपनी जुबानी और उन लोगों को जो जो हिस्ट्री मालूम थी ना, वो मैंने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं वो शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। અલ્લાહના ફજલો કરમથી, હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સત્તા વસીલાથી, પીરો મુર્શિદની દુઆથી આજે આ ખેરવા ગામથી, ખેરવા જતના ગામ જાહિર પીર દાદા રદિયલ્લાહુ તાલાની સંદલ શરીફ કાલે બનાવવામાં આવ્યો. આ જાહિર પીર દાદાની દરગાહ બહુ જૂની અને એકદમ સંસ્કૃતિમાં આવેલી છે. જાહિર પીર દાદા રદિયલ્લાહુ તાલાનું સંદલ રાત્રે તમામ જ્ઞાતિ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓની એકતાથી મનાવવામાં આવ્યો. અને આ દરગાહનો ફેઝ અનેક માણસોને મળતો રહે છે. આ દરગાહની અંદર જ્યારે ફરતી બાજુ વાડ હતી, અને વાડ હતી એ પછી અમારા ગામના એક અમારા ભરવાડ સમાજના, ડાંગર સમાજના મયાભાઈ ગાંડાભાઈ, એમને બાપા એમના દાદાની બહુ ખૂબ એમના દાદા માનતા હતા. જાહિર પીર દાદામાં બહુ આસ્થા હતી. અને એ લોકો જ્યારે અમારે વાડ થોડી જગ્યા સંકોચાયેલી હતી અને એકદમ ચોરસાઈ થતી નહોતી, એટલે એમને ભૈયા કાકા આવીને અમને 10-10 ફૂટા ચારે જગ્યાએ, ચારે બાજુ 10 જગ્યા આપી. એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અહીંયા અમારા ગામની અંદર તમામ જ્ઞાતિના ભાઈઓ ખૂબ જાહિર પીર દાદાની અંદર સેવા કરવામાં આવે છે, સેવા કરવા માટે આવે છે. અને એ બી એ ખૂબ અમને મદદરૂપ થાય છે. ચાલુ આ ઉર્સ 11મો ઉર્સ મનાવવામાં આવ્યો અને ખૂબ સારી રીતે મનાવવામાં આવે છે. અને દર વર્ષે મેદની વધતી જાય છે. અને એક આ અમારું આસ્થાનું પ્રતીક છે. અને આગળ બી અમારા જતવાડની અંદર એવા 3 વલીવાલિયાઓ છે જે અમારા વલીવાલા છે. અમારા ગાદીપતિ છે જિયાઉલ હક બાવા, બાઉદ્દીન બાવાનો બી ફેજ બહુ જ મળતો રહે છે. અને વચ્ચે માલવણ ગામે અમારે લીડબીમાનું એક દરગાહ છે, એ બી વલીઓલીમાં માં છે. મા સાહેબનો બી
ખૂબ દરગાહ સારી બનાવેલી છે. અને આ જે દરગાહ છે બીજી નવી હમણાં જે બાંધકામ થયું એ મા સાહેબનું છે. એ બી એક અમારા દાદાની અંદર પછી ખબર પડી કે મા સાહેબની દરગાહ સારામાં સારી આ બનાવવામાં આવી. અને માની બી અમારી માની બી દુઆથી અમારા તમામના કામ થઈ રહ્યા છે. અને આ જે ઉર્સ મનાવવામાં ચાલુ કર્યો એ બી અમારા તાજખાનભાઈ અમદાવાદ ઇમ્તિયાજભાઈ અને રાજુભાઈ એ તમામ લોકોને એ પાટલીના હતા જૂના વતન અને વર્ષોથી અમદાવાદ રહેતા હતા. અને એમને કંઈ પણ હવે રાત્રે કે જે ખવાદમાં આવીને કીધું કે ભાઈ તમારા પીર તો અહીં છે, એ લોકો અહીંયા શોધતા આવ્યા, અમને મળ્યા. અને ત્યારથી અમે અહીંયા દરગાહમાં કોઈ રહી શકતું નહોતું. એ તો બહુ એ વાત તો બધાને ખબર છે, ગામના બી ખબર છે, કાંઈ રાત્રે કોઈ રહી શકતું નહોતું. તો એમને એવી ખ્વાબમાં આવીને કીધું કે ભાઈ અહીંયા દરગાહ છે, એવો નકશો આવ્યો. અને પછી અહીંયા આવ્યા ખેરવા અને એમને જે રાત રહેવાનું ચાલુ કર્યું. તો એની મરજી હશે દાદાની અને એ રોકાઈ ગયા. અને એ દર વર્ષે સંદલમાં અને 11મા ઉર્સ મનાવવા કાલે આવી ગયા હતા. અને એ બી ખૂબ એમને બી દાદાનો ફેજ મળતો રહે છે. આ મા સાહેબનું હમણાં રોજાનું કામ થયું એ બી ફર્સ્ટ ક્લાસ થયું છે. માની દુઆ બી આપણી સાથે છે. આગળ અહીંથી સીન લે ચલો. मस्त आईडी बना है ना, सोमवार में मार दी गई है। ચાલુ કરો. આ અહીંયા મા સાહેબની દરગાહ છે અને આ રોજાનું કામ હમણાં જ કરવામાં આવ્યું છે. આ મહિનાની અંદર એટલે માની દુઆથી પહેલાં ખુલ્લું હતું અને રજા લેવામાં આવી. અને આ મા સાહેબની દરગાહ છે અને કામ બહુ સારું કર્યું છે. અને આગળ આ અમારા મસ્તાન બાવા છે. सरदार આ મસ્તાન બાવા છે. सब माने हैं। મસ્તાન બાવાની દરગાહ આ બી આનું રિનોવેશન બાપુ રજા લીધે પછી આને પછી કામ આગળ કરવાનું છે. આ મસ્તાન પીર બાવા છે અને આ પાછળ પ્રસિદ્ધ શાહ બાવા છે. પાછળથી દરગાહ જમીનમાંથી નીકળેલી છે અને એ બી ખ્વાબમાં આવીને વાત થઈ એટલે પાછળથી એક દરગાહ નીકળેલી છે. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज हम जत खैरवा के इस अजीम दरगाह पे है जिसका नाम जाहिर पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा काफिला उस टाइम पे यहाँ से दफन है। यहाँ पर कब्रिस्तान भी है और हजरत जाहिर पीर रहमतुल्लाहि ताला का आस्थाना है। हमारे पीछे ही आप देख सकते हो माँ साहब का आस्थाना है, उनकी पीछे की तरफ मस्तान बाबा का आस्थाना है। और यहाँ पर हर रजबुल मुरज्जब की 23 में चांद को बाद नमाज ईसा संदल व उसका प्रोग्राम मनाया जाता है। और यहाँ पर सभी धर्म के हिंदू मुस्लिम सारे गांव वाले, यहाँ पर आजू बाजू के गांव वाले यहाँ पर आकर सब एकता से ये पूरा प्रोग्राम अंजाम देते हैं। और ये हज़रत जाहिर पीर रहमतुल्लाह ताला का 11वां उर्स मुबारक है जो कल इशा की नमाज के बाद मुकम्मल हुआ है। और यहाँ के जो 24 गांव कहलाता है, जो आसपास के 24 गांव है और धांगध्रा और पूरा सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, इनके जो पीरो मुर्शिद है शौहरवर्दी ख़ानदान से हज़रत सैयद ज़ियाउल हक बाबा रहमतुल्लाह ज़ियाउल हक बाबा और उनके साहबजादे नेमत बाबा, उनके हाथ से ये संदल और उर्स का मुबारक हुआ है। और ये जो सिलसिला है वो हज़रत बाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे हैं। वो कल यहाँ पर आए थे और उन्होंने संदल पेश किया और फिर यहाँ पर नियाज तकसीम हुई और सभी गांव वाले यहाँ पर हाजिर थे। और हमारे साथ गांव वाले जो आगेवान हैं यहाँ का जो काम संभालते हैं, सरदार खान है, अशरफ खान है, अब्बास भाई है, रसूल खान है
और भी दीगर है वो कामकाज में अभी लगे हुए हैं, तो इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि ये किस तरह से ये काम को अंजाम दे रहा है। आप देख रहे हो पूरा आस्थाना खुला था, पहले कुछ नहीं था, आजू बाजू में कांटों की जो बोलते हैं वाड़ वो थी। यहाँ पर जब लॉकडाउन पूरा देश जब घर में कोरोना के वजह से बैठा हुआ था, तब ये गांव वाले इकट्ठा होके ये जो पूरा कंपाउंड है वो कोरोना काल में लॉकडाउन के टाइम पे ये पूरा वॉल का जो काम है इन्होंने अंजाम दिया है। खुद ये लोग मजदूरी करके और इन्होंने पूरा कंपाउंड बनाया है, और इन सभी की बहुत मेहनत है इस काम में। और दुआ है कि हज़रत जाहिर पीर रहमतुल्लाह ताला का फैज़ा इन पर जारी व सारी रहे। और अब इनसे बात करेंगे कि ये आस्थाना जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, करामात क्या है, ये लोग कैसे काम करते हैं। सरदार भाई, आप बताइए कि ये जो आस्थाना है उस पर आप किस तरह से काम करते हैं और गांव वालों ने किस तरह से आपकी हेल्प की है। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन काम किया है, ईदगाह बनाई है, ये वॉल माउंट किया है, उसके અમારા ગામની અંદર ઈદગાહ બહુ નાની હતી, આવી ઈદગાહ હતી નહીં, એટલે બધા મુસ્લિમ ભાઈઓ મળીને આજુબાજુમાં અમારા જત ભાઈઓ છે, અમારા સમાજના છે, બીજા ભાઈબંધ મિત્રો છે, એને મળીને અમે આ ઈદગાહનું કામ અંદર પહેલાં ચાલુ કર્યું અને ઈદગાહ માશાલ્લાહ બની ગઈ। આ ચારે બાજુ જે દિવાલ બની એમાં પણ જગ્યા થોડી શોર્ટમાં હતી, અને બાજુમાં અમારા ભરવાડ ડાંગર મયાભાઈ ગાંડાભાઈ છે, એમના બાજુમાં ખેતર આવેલા છે, એટલે એ મયાભાઈને બોલાવીને વાત કરતા એમના દાદાના ખુશીથી દાદાને એમને 10 ફૂટ જગ્યા ચારે બાજુ સીધું માપ કરવા માટે જણાવેલું, અને એ ખૂબ ખુશીથી એમને આપણી દરગાહમાં જગ્યા તાઉન કરી। હા, એટલે એમાં ખેતરની જગ્યાઓ આપણને આપી એ દાદાના આસ્થામાં છે, એ લોકો માને છે। એમના ફાધર બી દાદાના એકદમ ફેરથી એમને સવારીઓ જોયેલી, એ વર્ષોની વાત છે, દાદા પરદાદા। અને સરદારભાઈ, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જ્યાં આ ખેડૂતો છે, જે આપણી આજુબાજુમાં ખેતરો દેખાય છે, એ લોકો પહેલા અહીંયા આવીને દર્શન કરે છે, જ્યારે ખેતી માટે એમનું કામ ચાલુ કરવાનું હોય ત્યારે અહીંથી દર્શન કરીને પછી જ ખેતીનું કામ ચાલુ કરે। હા, એ જ્યારે વાવણીનો ટાઈમ હોય હા, ત્યારે આ હિન્દુ લોકો અમારા હે ને એમને ઘરે લાપસી બનતી હોય, બરાબર, મીઠાઈ બનતી હોય, બરાબર, એ દાદાના અંદર આવીને તકસીમ કરીને પછી એ વાવણી કરવા જાય છે। બરાબર, એટલી ખૂબ આસ્થા છે। અને એટલી આસ્થાથી કામ। ઘણા માણસો એવું જોયેલું છે કે અહીંથી ત્યારે વાડથી ત્યારે નીકળતા હોય, રસ્તો હતો કાચો રસ્તો, તો એકદમ ગુરુવારે ત્યાંથી અમારે અંતરની સ્મેલ આવતી હોય, સુગંધ આવતી હોય, પછી એક સફેદ લિબાસમાં કઈ બાર એમને આદમી જોયેલા છે, પડવાની અવાજ છે। બરાબર। હવે આ જે કાલે પ્રોગ્રામ થયો સંદલ અને ઉર્સનો, એમાં જે સંદલ શરીફ જ્યાંથી ઉપાડવામાં આવે છે એમનું ઘર છે અશરફ ખાન મલિક। દર વર્ષે આજ 11 ઉરસ થયા, એમાં એમના ઘરેથી સંદલ અને ઉર્સનો બધો ત્યાંથી જુલુસ નીકળે છે, અને હઝરત જાહિર પીર રહેમતુલ્લાહ તાલાના આસ્થાના પર આવીને પછી અહીંયા સંદલ પોશી થાય છે, બરોબર। તો અશરફભાઈ, તમને કઈ રીતે હઝરત જાહિર પીર રહેમતુલ્લાહ તાલાની આસ્થા છે, અને તમે આજે તમારી નોકરી પણ ચાલુ છે, બિઝનેસ પણ ચાલુ છે, તે છતાંય તમે અહીંયા ટાઈમ કઈ રીતે કાઢી શકો છો? સ્પેશિયલ આના માટે રજા મૂકી દઉં, કારણ કે મને દરગાહ પર ખૂબ આસ્થા છે, અને અલ્લાહના ફજલો કરમથી અને વલીઓની દુઆથી, આ બાપુની દુઆથી મારા ત્યારે ઘણી બધી મારી દુઆઓ કબૂલ થઈ છે। કામની અંદર ખૂબ સહકાર આપું છું, સુભાન। તેમજ અનેક લોકો અહીંયા આવીને દુઆ માંગે છે, એ લોકોની પણ દુઆ ફળીભૂત થાય છે અને એમના પણ કામ થાય છે। એટલે દાદાની દરગાહ માટે અમે હંમેશા કામ કરવા માટે અને એમના સેવામાં તત્પર રહીએ છીએ। સુભાન। કાલે જે ઉર્સ મુબારક થયો એની અંદર બહુ મોટી મોટી શખ્સિયત, આલે રસૂલ, બજાણાવાળા બાપુ પણ હાજર હતા, જીજરીના પેશીમાં અને ખલીફાએ શેખુલ ઇસ્લામ હઝરત સૈયદ મોહસિન બાપુ એ પણ હાજર હતા, અને આ તમામ ઉલેમાઓની હાજરીમાં આ ઉર્સ મુબારક સંપન્ન થયો છે। અને દુઆ છે કે આવનારા વર્ષોમાં પણ આનાથી પણ તામઝામથી અને હર્ષો ઉલ્લાસથી આ ઉર્સ મનાવીએ, અને બહારગામથી પણ
જેમ કે અમે લોકો અમદાવાદથી દર વર્ષે 2 દિવસ પહેલા આવીએ છીએ અને અહીંયા ડેકોરેશનનું ગામવાળા જોડે સાથ સહકારથી કામ કરીએ છીએ અને જેમ પહેલો રજબ આવે ત્યારથી અમને ઉતાવળ હોય છે કે ખેરવા ક્યારે જઈએ. આજે 2 દિવસ થયા અમે અહીંયા અમદાવાદથી આવ્યા છીએ અને આ ઉર્સમાં અમે સહભાગી થયા છીએ. બસ આ દુઆઓથી કે હઝરત જાહિર પીર રહેમતુલ્લાહ તાલાનો ફૈઝાન અમારા ઉપર, અમારા રિશ્તેદારો ઉપર, ગામવાળા ઉપર, તમામ આલમે ઇસ્લામ ઉપર કાયમ વ દાયમ રહે. આમીન સુમ્મા આમીન. અસ્સલામ. આગળ હે ને આગળ શરૂઆતથી અમારા કાકા હતા મેજી ખાન કરણજી મલેક, એ જ્યારથી રિટાયર્ડ થયા ત્યારથી એટલી બધી સેવા આપી એમને. અને એ બીમાર હતા અને ગુજરી ગયા પછી અને ઘરે બીમાર હોય છતાં એવા દાદાને અહીંયાથી દીદાર થતા. એ ખાટલામાં હતા, પલંગમાં પથારીમાં હતા, બીમારી હતી, પણ અહીંયા હજારો માણસોએ જોયેલા કે એ કામ કરે છે. એવું આ દાદાનું ફેજ છે. અને આગામી આપણે આ દરગાહ બનાવી એવી બી અલ્લાહ બધાને હિંમત આપે હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પીરો મુર્શિદની દુઆથી કે આ દરગાહ બી બનાવવાનું કામ જાહિર પીર દાદાનું આપણે ચાલુ કરવાનું છે. એ બી આગામી હવે આનો પણ સામાન આવીને પડ્યો છે કન્સ્ટ્રક્શન કામનો અને આવનારા ટાઈમમાં ગુંબદવાળી દરગાહ બનાવવાની છે. જે અત્યારે છાપરું દેખાય છે તમને ત્યાં ગુમ્મટ અને પાછળ મસ્તર બાપુને પણ ગુમ્મટ બનાવવાની કામગીરી હવે ટૂંક સમયમાં શરૂ કરશે ગામવાળા. દુઆ છે કે એમને કામયાબી મળે. आज की वीडियो के लिए इतना ही. ये हमारे 4 वीडियो कंप्लीट हो गए. तो जाहिर सफीर रहमतुल्लाह अलैह के जो हमारे 1 बाय 1 सारे पार्ट थे, आप देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने वीडियो बनाए और किस तरह से सबकी फीलिंग थी गांव वालों की, जुनेजा परिवार की. तो वो सारी हिस्ट्री मैंने बताई है. तो 1 बाय 1 देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. तो रही बात जाहिर सफीर रहमतुल्लाह अलैह की, वो जाहिर हुए, आपका सिलसिला और आपका नाम नहीं पता, ये तो निस्बत और मोहब्बत की बात होती है. जो लोग निस्बत करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो शक व सुबार करते बिल्कुल नहीं है. तो हम लोग तो मोहब्बत वाले. अल्लाह तबारक व ताला उनके नेक बंदों के सदके तुफेल हम सबको नेक बनाए, गुनाहों से बचाए और हर आफत मुश्किल परेशानियों को दूर फरमाए. तो बस आज की वीडियो को हम यही खत्म करते, चलते हैं, मिलते हैं कोई और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. दुआ में याद. आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. फी अमानिल्लाह.